सत श्री अकाल जी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਲਾਸ 10th ਦਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आप स्टार्ट करते हैं। तो मैं कोशिश कराँगा जिन्ने क्वेश्चन हो सकन जिथे जिथे पंजाबी लोड़ पवे मैं तुहानूं वो टर्म्स का मतलब भी जरूर दसांगा। चलो अज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनर्जी फूड्स। देखो जी, अपने कोल फूड के जोड़े कंपोनेंट्स ने उनदे विच अपने कोल है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ते प्रोटीन्स। ये तीन मेन कंपोनेंट ने। इन्हां विचों कार्बोहाइड्रेट ते फैट्स ने जिहड़े ये अपने कोल एनर्जी गिविंग फूड इन्हां नूं बोलिया जांदा है, ते जिहड़े प्रोटीन हुंदे ने इहनूं बॉडी बिल्डिंग फूड बोलिया जांदा है। सो इत्थे अपना जिहड़ा ऑप्शन बन जाएगा हो जाएगी जी ऑप्शन फस्ट। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। कहंदे जी, विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। कहंदे जी किहड़ा एवें दा न्यूट्रिशन है, किहड़ी एवें दी भोजन लैण दी प्रक्रिया है जिंदे विच दूसरे ऑर्गेनिज्म कोलों भोजन लैना है बट उन्होंने किल नहीं करना, मारना नहीं। ठीक है जी, इनू आपां परजीवी भोजन भी, परजीवी न्यूट्रिशन भी कहने हैं पंजाबी दे विच। आंसर आ जाएगा बी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन का तुहानूं मैं एग्जाम्पल दसदा। जिवें आम तौर पर इंसानां दे सिर विच जूआं पै जांदियां हन। जूआं की करदियां हन, अपना भोजन अपना खून चूसदियां हन। उहदे विच अपना बनिया बनाया भोजन है, भोजन खुद तैयार नहीं करदियां, ना ही भोजन खुद प्रोसैस करदियां। सिद्धा बनिया बनाया भोजन है जिहड़ा वो अपने कोलों अपने शरीर चों लै लैंदियां ने। प्लांट्स दे विच इहदा एक मैं तुहानूं होर एग्जाम्पल दसदा, अमरबेल। ठीक है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अमरबेल। इनू इंग्लिश विच कसकुटा भी कहा जाता है, इनू जरूर याद रखना है। अगे चलते हैं जी। कहते रूट्स ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉयल थ्रू द प्रोसैस ऑफ। कहते जी जड़ियाँ पौधे दियाँ जड़ां ने वो पानी किवें एब्जॉर्ब करदियां, वो पानी एब्जॉर्ब करदियां जी ओसमोसिस नाल। याद रखना है, ओसमोसिस जिहड़ी प्रोसैस है इहदे नाल की कीता जांदा है, पानी नूं एब्जॉर्ब कीता जांदा है पौधों द्वारा। चलते हैं जी अगे, ईजी जिहा क्वेश्चन। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कहते जी फोटोसिंथेसिस किहड़ी जगह ते हुंदी है सैल दे विच। ठीक है जी, लीफ दे सैल दे विच किहड़ी जगह ते। देखो जी याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल आपां नूं पता है पिगमेंट हुंदा है, क्लोरोप्लास्ट दे विच क्लोरोफिल पिगमेंट हुंदा है। इत्थे अपनी है जिहड़ी प्रोसैस चलती है फोटोसिंथेसिस दी। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। इन एमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। देखो कहते जी फूड कितने डाइजेस्ट होंगे अमीबा विच। देखो जी माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होंगे, सूडोपोडिया उनकी पैर वर्गी स्ट्रक्चर होंगी है, क्लोरोप्लास्ट तो अमीबा के प्रेजेंट ही नहीं होंगे। सो अपना इत्थे आंसर की बन जाएगा जी फूड वैक्यूल। मैं तुहानूं एक गल कहदा, अगर तुसीं ये क्वेश्चनस नूं कर रहे हो प्लीज़ इहदे नाल नोट्स बनाओ, क्वेश्चनस नूं लिख लिख के करो तां ही तुहाडी प्रैक्टिस हो पाएगी। क्योंकि बायोलॉजी जिहड़े बच्चे बायो बैकग्राउंड तो नहीं हैगे, बायोलॉजी कदे एक दिन विच याद नहीं हुंदी। जगर आपां इहनूं बाय हार्ट याद करना है तो आपां नूं सालां लग जांदे ने याद करन नूं। एक टीचर नूं आपां कहीदा ना, टीचर नूं कहीदा तुसीं तां पढ़िया होया, तुहानूं तां सौखा लगदा है। ये सौखा क्यों लगता है? उन्होंने वार वार रिवाइज़ किया, उन्होंने जिंदगी चो चीज़ नूं बड़ी बार लिख के देखा होया है, बहुत बार सुनिया। सो तुसी भी अगर बायोलॉजी नूं या कोई भी सबजैक्ट तुहानूं औखा लगता है, उसनूं तुसी चंगी तरह करना चाहुंदे हो तो कोशिश करो हमेशा लिख लिख के करो, रिवाइज़ करके करो। चलो चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। देखो जी, अगर तुसी पहला ही ये चैप्टर कर चुके हो तो इनू एज अ टेस्ट लो, तो अपने टेस्ट चो किन्ने मार्क्स बनते हैं ये नीचे कमेंट करो। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। कहते जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अजकल बड़ा ट्रेंड विच ये क्वेश्चन। कहते जी किंदी स्मॉल इंटेस्टाइन सब तो लंबी हुंदी है। पहला मैं तुहानूं दसदा, आम तौर पर स्मॉल इंटेस्टाइन है जिहड़ी वो 6 तो 8 मीटर की हुंदी है। ठीक है जी, देखो हुण आम तौर पर आपां की सोचते हैं जी कि जिहड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होएगी जी कार्नीवोर दी। कार्नीवोर कौन हुंदा? जो मांस खांदे ने। पर इत्थे जिहड़ा अपना आंसर है उल्टा है जी। देखो सब तो लंबी इंटेस्टाइन हुंदी है अपनी हर्बीवोर दी, जिहड़े जानवर पौधे खांदे ने। क्यों? क्योंकि जो हर्बीवोर्स हुंदे ने वो पौधों विचों उन्हां नूं सैल्यूलोस मिलदा है। सैल्यूलोस नूं डाइजैसट होने लई ज़्यादा समा चाहिदा हुंदा है, इस करके जिहड़ी इहदी इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ की हुंदी है जी, लंबी हुंदी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनू जरूर ध्यान में रखना है। हुण इत्थे एग्जामिनर की कर सकता है, इत्थे हर्बीवोर की जगह की करेगा, तुहानूं मान लो इत्थे ऑप्शन दे देगा जी काऊ। ठीक है जी, आपां नूं इधर कार्नीवोर की जगह ऑप्शन दे देगा लायन। फिर तुहानूं पता होना चाहिए है कि किहड़ा जिहड़ा ऑर्गेनिज्म है अपने कोल वो हर्बीवोर है, किहड़ा ओमनीवोर है, किहड़ा कार्नीवोर है, तां ही तुसीं इस क्वेश्चन नूं अटैम्प्ट कर सकते हो। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। कहते जी प्रोसैस ऑफ ऑबटेनिंग फूड बाय अमीबा
इज़ नोन एज, देखो जी एमीबा जिस तरीके नाल फूड खांदा है इसनूं बोलते हैं जी फैगोसाइटोसिस। इहदी तुसीं डायग्राम देख लेना, इहदे विच एमीबा की करदा है जी अपनियां इस तरह सॉरी डायग्राम मैं प्रॉपरली बना देना तुहाडे लई। अपनियां एमीबा ना इस तरह आर्म्स बाहर नूं निकालदा है, जिवें आ फूड पार्टिकल है आ जिहड़ा हुंदा इहनूं बोलदे ने स्यूडोपोडिया, ते जिहड़ी प्रोसैस हुंदी है इहनूं आपां बोलदे हां जी फैगोसाइटोसिस। अपना सी ऑप्शन करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट जी, नैक्सट क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन। पैरासिटिक मैं हुणे पहलां भी दस्सिया सी, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन वो मोड जिंदे विच ऑर्गेनिज्म नूं बिना किल कीते उहदे विचों न्यूट्रीशन लिया जाए। पैरट, देखो जी पैरट आपां नूं पता है की करदा है, ये आपां डिस्कस कर रहे हैं, आंसर नहीं आंदा। पैरट आपां नूं पता की करदा है, अपनी तरह जिवें आपां चीज़ां नूं खांदे आ उसे तरह चीज़ां नूं खांदा है। पैरामीशियम आ गया, ये अपने कोल ये सैक्शुअल रिप्रोडक्शन करदा है जिंदे विच बाइनरी फिजन या बाकी चीज़ां आ जांदियां ने। अगे अपने कोल दो ऑप्शन आ गए जी, ਜਿਹੜੇ दो ऑप्शन बचे हुए ने वो अपने को एक ऑप्शन है जी पेंसीलियम। पेंसीलियम एक फंगस है, फंगस का याद रखना है हमेशा, न्यूट्रीशन का मोड होंदा है सैपरोट्रॉपिक, डैड ते डिकेइंग मैटर तो ये अपना भोजन लैंदी है। सो इत्थे अपना आंसर की बनेगा जी प्लाज्मोडियम। देखो आ प्लाज्मोडियम के नाल मैं एक गल लिखी हुई है जी मलेरिया, याद रखना है प्लाज्मोडियम है जिहड़ा वो मलेरिया की बीमारी नूं कॉज करता है। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। कहते जी वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन। हुणे ही मैं दस के हटिया जी सैप्रोफाइट कौन होंदे ने, फंगस। देखो जी चारों ऑप्शन विचों फंगस देखो कौन है, लाइस अपनी जूं हुंदी है, लीच जिन्हों जोंक बोलिया जाता है, मलेरियल पैरासाइट हुणे उपर देखा सी प्लाज्मोडियम नूं बोलिया जाता मलेरियल पैरासाइट। सो अपना आंसर की बन गया जी मशरूम। एक गल होर याद रखनी है, जिहड़ा मशरूम आपां खाने वो भी एक प्रकार की उल्ली हुंदी है, उनका साइंटिफिक नेम तुसीं मैनूं नीचे कमेंट बॉक्स विच दसोगे, जिंदा आंसर सही होएगा मैं पिन करांगा। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन वाल। देखो जी कहते लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन अडल्ट। देखो ह्यूमन अडल्ट विच कितनी होंदी है, मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, होंदी है जी 6 तो 8, डिपेंड करता है ऑप्शन ते की आ जाए। ठीक है जी, अपने कोल अलग अलग ऑप्शन भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं लेंथ फिक्स नहीं होंगी। देखो कोई और परसन है किसी विच 8 भी हो सकती है, 6.5 पौने 7 अलग अलग हो सकती है। आप एक जी एवरेज मनते हैं वो मनते हैं जी 6.5 मीटर। ये ऑप्शन ये आंसर है जोड़ा तुहाडा क्वेश्चन के मतलब ऑप्शन के नाल वैरी कर सकता है, इसनों पूरे ध्यान में रखना है। चलते हैं जी अगले क्वेश्चन विच। ये अगर तुसीं मेरिया साइंस दी जरनल साइंस दी वीडियोज़ देखियां उहदे विच आपां रीसेंटली डिस्कस भी किया सी। कहते जी ह्यूमन बीइंग्स दे विच जिहड़ी डाइजेशन कित्थों स्टार्ट होंदी है, आम तौर पर सारे सोचते हैं जी स्टमक तो स्टार्ट होंदी है, बट इनका ये आंसर गलत है जी। जिहड़ी डाइजेशन है वो शुरू होंदी है जी माउथ तो। इनका कारण जिन्हों भी पता है मैनू कमेंट बॉक्स च पिन करो कि जिहड़ी माउथ तो डाइजेशन क्यों बिगन होंदी है, क्यों शुरू होंदी है। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। अगला क्वेश्चन आ गया जी, जी डाइजेशन की क्रिया है वो कंप्लीट कित्थे होंदी है, पाचन की क्रिया। याद रखना है जी अपनी जी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन है उत्थे अपनी पाचन की क्रिया संपूर्ण होंदी है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहते जी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इंसानों के पाचन तंत्र विच बाइल जूस कौन पैदा करता है। याद रखना है जी बाइल जूस पैदा किया जाता है लिवर द्वारा, जिगर। ठीक है जी। तो जिगर बारे एक होर गल याद रखनी है, ये अपने शरीर का लारजेस्ट ग्लैंड है। मैं आम तौर पर क्लास में बच्चों को एग्जाम्पल देना कि आपां किसी को भी कहीदा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है या मैं तेनों अपने जिगर का टुकड़ा दिता। आपां जिगर का टुकड़ा क्यों दिंदे आ, क्योंकि ये सब तो वड्डा जिगर है। ठीक है जी, ये एडा वड्डा है, आपां इनका एक टुकड़ा किसी को दे सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह इनू तुसीं माइंड दे विच रख सकते हो। अगला क्वेश्चन आ गया जी, देखो जी टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रीशन। कहते जी होलोजोइक याद रखना पहला तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रीशन अपने वर्गा न्यूट्रीशन जेडे की करते हैं अपने अंदर खाना लैणगे उन्होंने पहुँचाणगे एबजॉर्ब करनगे तो वेस्ट नूं बाहर कढ़ देंगे। देखो ये हुण क्वेश्चन है जोड़ा ये क्वेश्चन आपां करना चाहिए जी हमेशा एलीमिनेशन मैथड नाल। पहला वो ऑप्शन देखो जिहड़ी नहीं हो सकती, हुणे मैं तुहानूं दस के हटिया सी जिहड़ा अपने को आ जाएगा जी प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का तो पैरासिटिक मोड है, बी ऑप्शन कट होगी अपने को, इधर आ वाली ऑप्शन भी कट होगी ए। ऑप्शन बचियां दो, हुण ऑप्शन ए सी विच अपने को पैराकीट ते पैरामीशियम, डी विच पैरामीशियम ते पैरासाइट। हुण पैरासाइट आ गया, आपां नूं पता पैरासाइट तो नहीं हुंदा होलोजोइक, फिर ऑप्शन किहड़ी बच गई जी सी ऑप्शन। कदे भी एवें दा क्वेश्चन आवे सीधा पहला वेखें टिक नहीं करना, पहला एलीमिनेट करो गलत ऑप्शनस नूं ते फिर सही वाल अप्रोच करो। चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। कहते जी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन रिक्वायर। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रीशन में की चाहिए, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस लिए की चाहिए। याद रखना जी आप छोटे होंदे तो पढ़ते आ रहे हैं सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर। सो अपना जो आंसर है वो बन जाएगा जी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है जी।
ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ 2364 ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਵਾਲਾ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਨੇ 5 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ, ਇਹ ਹੋਲੋਜ਼ੋਇਕ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਨਜੈਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਫੂਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਫੂਡ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣਾ, ਐਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਫੂਡ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨਾ, ਐਸੀਮੀਲੇਸ਼ਨ ਫੂਡ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫੂਡ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ, ਅਤੇ ਈਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਪੈਪਸਿਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਆਰ ਸਿਕ੍ਰੀਟਿਡ ਬਾਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਪੈਪਸਿਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਨਾਮ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨੇ। ਪੈਪਸਿਨ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੈਪਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਟਮਕ ਦੁਆਰਾ, ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ ਸਿਕ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੁਆਰਾ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਬਾ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਗੀ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਨ ਕੈਰਿੰਗ ਆਊਟ ਦਾ ਸਟਾਰਚ ਟੈਸਟ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਚ ਟੈਸਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਲੀਫ ਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕਰੀਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਕੰਟੇਨਸ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵਿਚ ਡਾਈਜੈਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਫੈਟ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਨੇ ਜੀ, ਟ੍ਰਿਪਸਿਨ, ਲਾਈਪੇਸ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਅਮਾਈਲੇਜ਼। ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਬਾਈਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਲਿਵਰ ਦੁਆਰਾ ਸਕਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, 2 ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਕਰੀਟਿਡ ਬਾਈ ਲਿਵਰ, ਸਕਰੀਟਿਡ ਬਾਈ ਲਿਵਰ, ਆ 2 ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ, ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਬਾਈਲ ਡਕਟ। ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ। ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਗਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਪੱਥਰੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲਿਵਰ ਦਾ ਜੂਸ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਵੇਅਰ ਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਫਸਟ ਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਇਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਪੈਪਸਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ, ਦ ਇਨਰ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟਮਕ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਬਾਈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਸੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਊਕਸ ਦੀ। ਇਹ ਮਿਊਕਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦੇ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਕਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਇਹ ਪਤਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਪਟਿਕ ਅਲਸਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਬਾਈਲ ਫਰੋਮ ਦਾ ਲਿਵਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਹੈ ਲਿਵਰ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਬਾਈਲ ਜੂਸ ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਅਵਰ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਡਾਈਜੈਸਟਡ ਬਾਈ ਐਨ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਸਲਾਈਵਾ ਐਂਡ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਲਾਈਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਆਟਿਕ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਐਂਜ਼ਾਈਮ, ਅਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨੂੰ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਈਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਸਲੈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਨਹੀਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟਾਰਚ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਸ਼ੂਗਰਸ। ਬਸ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
चलते हैं जी अपने अगले क्वेश्चन वाल। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग आर करैक्ट फंक्शन ऑफ द टू कंपोनेंट्स ऑफ पैनक्रियाटिक जूस ट्रिप्सिन एंड लाइपेस। देखो जी ट्रिप्सिन आ गया अपने को। अब मैं तुहानूं दस्सिया सी प्रोटीन नूं डाइजैसट करदा। लाइपेस याद रखना, लाइपेस वर्ड रिलेट करदा लिपिड नाल मतलब फैट नाल। तो ऑप्शन अपने को की आ गई जी ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन डाइजैसट प्रोटीन एंड लाइपेस डाइजैसट इमल्सीफाइड फैट्स। ਹੁਣ ਇਮਲਸੀਫਾਈਡ ਵਰਡ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਮਲਸੀਫਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫੈਟ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੋੜਨਾ। ਫੈਟਸ ਦੀ ਇਮਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਬਾਈਲ ਜੂਸ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦ ਆਕਸੀਜਨ ਲਿਬਰਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਬਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦਾ ਜੀ C6H12O6 ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਪਲੱਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਾਫੀ ਪੂਰਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਚਾਰੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਗਰੋ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਅਮੰਗ ਦ ਸੈੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਡਾਊਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਮਸਟ ਰਿਪੇਅਰ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਦੇਅਰ ਬੋਡੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈੱਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵਿਦਇਨ ਦ ਸੈੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦ ਇੰਟਰਨਲ ਐਨਰਜੀ ਜਾਂ ਸੈਲੂਲਰ ਐਨਰਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਨ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲੂਲਰ ਐਨਰਜੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ ਵਿੱਚ? ਆਟੋਟ੍ਰੋਪਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਟਾਰਚ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ? ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਲਾਈਕੋਜਨ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਵੈਂਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਕਰ ਇਨ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਫੋਟੋਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਟੂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਸਟੋਮੈਟਲ ਪੋਰ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਸਨਲਾਈਟ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ 'ਤੇ। ਵਾਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਡ ਸੈਲਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਦਾ, ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛੇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਟੋਮੈਟਲ ਛੇਕ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾਰਡ ਸੈਲਸ ਦੁਆਰਾ। ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ। ਸੋ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਪਲਾਂਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਫਾਰਮ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਪਲਾਂਟ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਟਮੋਸਫਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਾਈਟ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ। ਰਾਈਜ਼ੋਬੀਅਮ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ ਇਹ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਨਾਈਟਰਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ
ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦ ਫਸਟ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਟੂ ਮਿਕਸ ਵਿਦ ਫੂਡ ਇਨ ਦ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥੁੱਕ ਆਪਣਾ ਸਲਾਈਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਲੈਵਰੀ ਅਮਾਈਲੇਜ਼, ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਦੇਅਰ ਓਨ ਫੂਡ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਡੂ ਨਾਟ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਦੇਅਰ ਓਨ ਫੂਡ, ਆ ਕਰੈਕਟ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਆਰ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਇਨਟੂ ਦ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ। ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਟੋਟ੍ਰੋਪ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਟਰੋਟ੍ਰੋਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੋਕਨ ਡਾਊਨ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਪਰੋਟ੍ਰੋਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਡ ਅਤੇ ਡਿਕੇਇੰਗ ਮੈਟਰ ਕੋਲੋਂ ਫੂਡ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੂਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਸਟ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੀ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਅੱਜ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹਿਊਮਨ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੈਨਾਲ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਆਰਡਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਓਇਸੋਫੇਗਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਟਮਕ ਮਤਲਬ ਮੈਦਾ ਜੀ, ਸਮੋਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਛੋਟੀ ਆਂਤ ਅਤੇ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਵੱਡੀ ਆਂਤ। ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ETT ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਬੈਸਟ MCQs ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।